کسی کو یہ حرکت ناپسند آئی ہو، اس نے ریستوران میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ جسے بھی یہ حرکت پسند آئی ہو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ ٹائیگر کے حلق سے نکلنے والی آواز ابھی شیر کی داڑھ سے مشابہ ہو گئی تھی۔ اچانک وہاں افراتفری پھیل گئی۔ سیاہ جیکٹوں والے طوفان کی باغی اور تباہ کار لہروں کی طرح میزوں سے اٹھے، لیکن اس طوفان کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ بیک وقت کئی لڑکوں نے ایک ساتھ دروازے سے نکلنے کی کوشش کی تو دروازہ گنجائش کے اعتبار سے مختصر ہو گیا۔ وہ دروازے میں پھنس گئے اور بری طرح جدوجہد کرنے لگے۔ قطار بنا کر فرار ہوئیے حضرات، قطار بنا کر۔ ٹائیگر غرایا۔ وہ دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ باہر ان گنت موٹر سائیکلیں سٹارٹ ہوئیں۔ اتنا شور ہوا کہ کانوں کے پردے متاثر ہونے لگے۔ ٹائیگر نے ایک نظر فرش پر پڑے بے ہوش گوریلے کی طرف دیکھا، جس کی مونچھیں خون میں تر ہو کر دبکے اور بھیگے ہوئے چوہے کی طرح شکل اختیار کر گئی تھی۔ پھر وہ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوا جو میز پر سر رکھے بے ہوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دلی کرب تھا، اس کے ہونٹ بچے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ دکھ کا آئینہ دار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات غیر معمولی ہونا بھی کس قدر دکھ کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ گیا اور اگلے لمحے اس کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ عقب میں ریستوران کے سامنے ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ دور کہیں سے پولیس کار کا سائرن چیخ رہا تھا اور ٹائیگر کو وہ آواز اپنے دل سے نکلی ہوئی کرہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تکلیف دہ خیالات سے ذہن کو نجات دلانے کے لیے ریڈیو کھول دیا۔ ریڈیو پر کسی خاتون کا بیان نشر ہو رہا تھا۔ یہ عورت جیلوں میں قیدیوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور قانون کے تشدد پر بحث کر رہی تھی۔ وہ غور سے سننے لگا تاکہ ایسے تمام تکلیف دہ خیالات اس کے ذہن سے نکل جائیں جو ایک بے راہ رو لڑکے کی موت سے پیدا ہو کر اسے بے چین کر رہے تھے۔ قانون جب تشدد سے کام لیتا ہے تو جرم مزید فروغ پاتا ہے، عورت کہہ رہی تھی۔ ٹائیگر ہنس پڑا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ عورت شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ اگر قانون سختی کرنا چھوڑ دے تو ہر شریف شہری جرائم پیشہ لوگوں کے خوف سے اپنی اپنی چار دیواری میں شرافت کی طویل المیاد قید بھگتنے کے لیے بند ہو کر رہ جائے۔ اسی لمحے ناک سے محروم نوجوان کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گم گیا۔ اگر میں اس کا یہ حشر نہ کرتا تو شاید اس وقت میں خود اس کی جگہ فرش پر لیٹا ہوا ہوتا، اس نے زیر لب کہا اور ریڈیو بند کرتے کرتے رہ گیا۔ عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر کی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ عورت کا کہنا تھا کہ اگر جرائم کے سلسلے میں کسی کے ذہن میں کوئی خاص بات یا کوئی بہترین خیال آ جائے تو وہ اس سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ قائم کرے۔ وہ اپنا پتہ بتا رہی تھی اور ٹائیگر کا ذہن نہ جانے کیوں یہ پتہ محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ اپنے شاندار دفتر میں بیٹھی تھی اور اس کا خوبصورت سراپا غصے کی زیادتی سے کانپ رہا تھا۔ وانڈا کو ملک بھر میں زبردست شہرت حاصل تھی۔ وہ ایک اداکارہ تھی، لیکن دنیا بھر میں اس کی تخلیقی قوتوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مصنف اور ڈائریکٹر نے اس کے خیال سے اختلاف کیا تو مارے غصے کے اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے اپنی سیکرٹری کی طرف دیکھا جو ایک خوشگوار چہرے والی لڑکی تھی۔ جاؤ ایک آئس کریم لے آؤ، وانڈا نے زیر لب کہا۔ لیکن ڈیئر، سیکرٹری نے مسکرا کر کہا، آئس کریم تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور تم جانتی ہو کہ آئس کریم کھا کر تمہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اختلاف، وانڈا نے اپنی منہ چڑی سیکرٹری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ اختلاف، اب تم 2 منگواؤ گی۔ سیکرٹری میز کے ٹاپ پر وانڈا کے سامنے بڑی بے تکلفی سے بیٹھی تھی۔ عام حالات میں اسے یوں بیٹھنے کی نہ صرف اجازت تھی بلکہ یہ وانڈا کا حکم تھا کہ اس سے بے تکلف رویہ رکھا جائے، لیکن سیکرٹری اختلاف کر کے پریشان ہو گئی تھی اور یہ اختلاف بھی در حقیقت وانڈا کی طرف سے ہی اس کے فرائض میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ صفِ اول کی اداکارہ تھی اور اسے اپنے جسم کو ہر اعتبار سے موزوں رکھنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میٹھی اور مرغن اشیاء استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن آئس کریم کا معاملہ دوسرا تھا۔ یہ چیز اس کی کمزوری بن گئی تھی، خصوصاً غصے کی حالت میں وہ کئی ٹکڑے ہڑپ کر جاتی اور اس وقت وہ غصے میں تھی۔ اختلاف، اس نے ایک بار پھر کہا۔ حسین سیکرٹری سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ وہ اپنی باز کو خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ غصے کی حالت میں وہ اختلاف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر وانڈا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ڈیئر وانڈا، یہ مٹھاس تمہارے حسن اور تمہاری صحت کے لیے زہر ہے۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ 4 ٹکڑے۔ وانڈا نے دانت پیستے ہوئے تعداد بڑھا دی۔ سیکرٹری کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ تمہارا یہ حسین سراپا، تمہارے گلاب جیسے عارض، 6 ٹکڑے۔ وانڈا کی آواز کسی ناگن کی طرح پھنکار بن گئی۔ سیکرٹری تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اب معاملہ حد سے باہر ہو جائے گا۔ دروازہ بند کر کے اس نے اپنی میز پر رکھے ہوئے فون پر جلدی قریبی ریستوران سے رابطہ قائم کیا۔
जहाँ की आइसक्रीम वांडा को बेहद पसंद थी। उसने ये सोचकर 6 आइसक्रीम लाने का ऑर्डर दे दिया कि जब वांडा एक टुकड़ा खा चुकेगी तो उसका गुस्सा कदरे कम हो जाएगा, तब वो उसे मजीद आइसक्रीम खाने से रोकने में कामयाब हो जाएगी। लाओ, मुझे दे दो। वो तेजी से नौजवान की तरफ बढ़ी। नहीं, नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं ये आइसक्रीम अपने हाथों से अजीम वांडा को पेश करना चाहता हूँ। वो तुम जैसे कमतर नौजवान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। सेक्रेटरी ने नागवारी से कहा, क्या तुम जानते हो कि वांडा आइसक्रीम? अंदर से तेज चीख सुनाई दी। सेक्रेटरी बौखला गई क्योंकि नौजवान जिस अंदाज में झुकाई देकर उसकी बगल के नीचे से निकल गया था, उस पर वो चंद लम्हों के लिए शिश्त रह गई थी। और जब तक उसके हवास काबू में आए थे, नौजवान आइसक्रीम का डब्बा लेकर वांडा के दफ्तर में दाखिल हो चुका था। उफ मेरे खुदा, सेक्रेटरी की आंखों से खौफ झांकने लगा। अब शायद वो मुझे जान ही से मार डालेगी। वो बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी और जब उसने वांडा के दफ्तर का दरवाजा खोला तो नौजवान एक आइसक्रीम वांडा के हाथ में थमा चुका था और वो आधी आइसक्रीम निगल भी चुकी थी। देखते देखते वांडा ने बाकी मादा आइसक्रीम भी हड़प ली। नौजवान ने जल्दी से दूसरी आइसक्रीम डब्बे से निकाल कर आगे बढ़ा दी। बस बस वांडा डियर, सेक्रेटरी चीखती हुई आगे बढ़ी, तुम क्यों अपने आप पर जुल्म कर रही हो? वांडा ने दूसरी आइसक्रीम इतनी तेजी से खा ली कि नौजवान की आंखों में भी एक लम्हे के लिए हैरत उतर आई। लाओ, ये डब्बा मुझे दे दो। वांडा ने झपट कर नौजवान से डब्बा छीन लेना चाहा, लेकिन वो भी आफत का परकाला था। उसने एक बार फिर हैरत अंगेज अंदाज में उसे डाज किया और वांडा के अकब में पहुंचकर तीसरी आइसक्रीम भी उसके हाथ में थमा दी। वांडा ने तीसरी आइसक्रीम भी जल्दी जल्दी खा ली। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। उसका सुर्ख लेकिन हसीन दहाना आइसक्रीम से लुथड़ गया था, लेकिन वो फिर भी बेहद पुरकशिश नजर आ रही थी। उसकी आंखें साकत थी और उन पर बर्फ की डलियों का गुमान होता था। सेक्रेटरी बुरी तरह चीखने लगी और नौजवान को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। दोनों आगे पीछे कमरे में दौड़ने लगे। चंद लम्हे इसी तरह भाग दौड़ में गुजर गए और सेक्रेटरी हाँप कर रुक गई। शायद उसे महसूस हो गया था कि वो उस छलावे की गर्द को भी नहीं पा सकती। नौजवान अब फिर वांडा के करीब खड़ा उसे चौथी आइसक्रीम पेश कर रहा था। सेक्रेटरी दीवार से लगकर बुरी तरह हाँपने लगी। उसके चेहरे पर जलजले के से आसार थे। चौथी आइसक्रीम से निमटकर जब वांडा ने नौजवान से 5वीं आइसक्रीम हासिल की तो पहली बार उसकी आंखों में तहय्युर की झलक नमूदार हुई। आज तक किसी को बिला इजाजत उसके कमरे में दाखिल होने की जुर्रत नहीं हुई थी। फिर ये नौजवान कैसे अंदर आ गया? इसी ख्याल में डूबे हुए वो 5वीं आइसक्रीम भी खा गई। 5वीं आइसक्रीम की ठंडक ने उसका गुस्सा उतार दिया और वो सोचने समझने के काबिल हो गई। तब तक नौजवान ने मुस्कुराकर छठी आइसक्रीम भी उसके हाथ में थमा दी, लेकिन वांडा ने ये आइसक्रीम खाने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर एक बार फिर गुस्से की झलक नमूदार हुई, लेकिन ये दिल की गहराई से उठने वाला गुस्सा नहीं था और इस गुस्से के नताइज उसके मिलने जुलने वालों को अक्सर भुगतने पड़ते थे। तुमने मुझे आइसक्रीम क्यों खाने दी? वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखकर गरजने लगी तो सेक्रेटरी का मुंह हैरत और खौफ से खुला का खुला रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। इस दौरान में वो तेजी से सोच भी रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई माकूल जवाब पेश करने में कामयाब होती, उसे ठिठक जाना पड़ा। आइसक्रीम का टुकड़ा उसके हाथ से निकला और तीर की तरह आकर सेक्रेटरी की आंखों के दरमियान नाक पर बैठा। तसादुम से आइसक्रीम चिपटी हो गई। एक लम्हे के लिए वो लुथड़े हुए चेहरे के साथ खड़ी रही, फिर उसने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और दौड़ती हुई दफ्तर से निकल गई। वो जानती थी कि इस कदर भयानक चेहरे के साथ वांडा के सामने खड़े रहना एक नाकाबिले माफी जुर्म है। सेक्रेटरी को वहाँ खासी तकलीफें थी, लेकिन वांडा तनख्वाह देने और इनामो इकराम से नवाजने में हातिम ताई से भी 2 हाथ आगे की चीज थी, इसलिए उसके सारे ही मुलाजमीन हंसी खुशी सब कुछ बर्दाश्त कर लिया करते। सेक्रेटरी के जाते ही दरवाजा बंद हो गया। वांडा ने उस नौजवान की तरफ देखा जो एक तरफ खड़ा उसे घूर रहा था। उस नौजवान ने वेटर जैसे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन न जाने क्यों वो कोई वेटर नहीं लगता था। तुम कौन हो? वांडा ने उसे घूरते हुए सरगोशी की। अजीम वांडा का एक अदना खादिम। वो उसी अंदाज में झुक कर बोला जिस तरह उसने सेक्रेटरी को वांडा के सामने झुकते देखा था। अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? वांडा का पारा चढ़ने लगा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि अजीम वांडा किसी उलझन का शिकार है। नौजवान ने बड़े अदब से कहा, मुमकिन है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं? तुम? वांडा ने हकारत से कहा, तुम आइसक्रीम लाने के अलावा मेरे किस काम आ सकते हो? मैं आपका दिल बहलाने के लिए 2 एक करतब दिखाता हूँ, नौजवान ने कहा और उसका दायां हाथ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हुआ, फिर तेजी से मेज के किनारे पर लगा। अगले लम्हे मेज का किनारा यूं फर्श पर गिरा जैसे वहां से किसी तेजदार औजार की मदद से काटा गया हो। वांडा ने कुछ न समझने के अंदाज में पलकें झिपकाईं। नौजवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। उसके अंदाज में जरा सी भी जारहियत नहीं थी, लेकिन उसकी खड़ी हथेली ने जो कमाल दिखाया था
उसे वांडा ने सिर्फ फिल्मों ही में देखा था और हकीकत में कभी कोई ऐसा मंजर सामने नहीं आया था। वो अब भी कुछ ना समझने के अंदाज में पलकें झिपका रही थी। रफ्ता रफ्ता नौजवान का हाथ मेज के टॉप पर पहुंच गया और फिर उसकी उंगलियां ठोस टॉप को यूं उतरने लगी जैसे मेज मोम की बनी हुई हो। वांडा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। तुम्हारी हैरत ज़दा हालत से पता चलता है कि तुम मुझे गैर मामूली समझने लगी हो, नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा। इससे तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वांडा ने सरगोशी की। ब्रोगर, लेकिन ये मेरा असली नाम नहीं है। फिर ये नाम बताने से फायदा? ताकि मुझे मुखातिब करने में आसानी रहे। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? गालिबन मैं तुम्हारी हर उलझन दूर कर सकता हूँ, ब्रोगर ने कहा। वो कैसे? इसका जवाब तो मैं तुम्हारी उलझन मालूम करने के बाद ही दे सकता हूँ। वांडा ने एक तवील सांस लेकर कहा, लेकिन मैं जिस उलझन में मुब्तला हूँ उसे हल करने के लिए तुम्हारे कर्तव्य बेकार साबित होंगे। वो किस तरह? वहाँ ताकत नहीं, जहानत की जरूरत है। तुम गैर मामूली ज़हीन हो, ब्रोगर ने कहा। हाँ, लेकिन वक्त कम है और गौर फिक्र या अमल के लिए वक्त की जरूरत होती है, वांडा ने सरगोशी में जवाब दिया। जब वक्त कम हो तो जहन बदलने के लिए सिर्फ एक ही जरिया होता है। वो क्या? वांडा चौंक पड़ी। तकलीफ, दर्द, गोया उन्हें अजियत पहुंचाई जाए। वांडा ने शोक में डूबी हुई आवाज में कहा, क्या तुम अजियत की कोई खास तरकीब बता सकते हो? अगर किसी के दोनों बाजू कंधों से उखाड़े जा रहे हों तो वो उनके उखड़ने से पहले ही अपनी सोच बदल सकता है, ब्रोगर ने अजीब से लहजे में कहा। ये एक आजमूदा नुस्खा है। हाँ, वांडा बड़बड़ाई, फिर किसी ख्याल के तहत चौंक कर बोली, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ब्रोगर? नहीं, हरगिज नहीं। यह ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? एक लम्हे के लिए वांडा की आंखें कदरे फैली फैली सी नजर आईं, फिर अगली साथ उसने खुद पर काबू पा लिया। उसकी हलक से एक तवील सांस निकल गई। उसे एहसास जमाल था और वो ये भी जानती थी कि मुल्क भर के आधे से ज्यादा नौजवान उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। वो उसके एक ही इशारे पर जहन्नुम में भी कूद जाने पर आमादा हो सकते हैं। लेकिन ये नौजवान अपनी तर्ज का अनोखा नौजवान था, जिसने बड़ी साफ गोई से ऐलान कर दिया था कि उसे वांडा के हुस्न जमाल से जरा से भी दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करने पर आमादा हो? वांडा ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मुझे भी इसके बदले में तुमसे एक काम लेना है। वो क्या काम है? पहले तुम अपना काम बताओ, इसकी तकमील के बाद मैं इत्मीनान से अपने मसले पर बात करूंगा, ब्रोगर ने सरसरी से लहजे में जवाब दिया। वांडा गहरी सोच में डूब गई। दो हस्तियों ने उसकी हुक्म उदूली करने की जिसारत की थी। एक तो डायरेक्टर था और दूसरा राइटर। मुसन्निफ उसकी मर्जी के मुताबिक मसौदे में तब्दीलियां करने पर आमादा नहीं था और डायरेक्टर ने उसके पसंदीदा हीरो की मौजूदगी में डायरेक्शन देने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि वांडा का ख्याल था कि इन तब्दीलियों के बाद ही उसकी ताज़ा तरीन फिल्म कामयाबियों के झंडे गाड़ सकती है। तुम्हारा असली नाम क्या है ब्रोगर? वांडा ने अचानक सवाल किया। क्या ये जरूरी है? हाँ, एतमाद के बगैर ताल्लुक बरकरार नहीं रह सकता, खा वो कितना ही आरजी क्यों न हो, वांडा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा नाम गॉर्डन्स है, डॉक्टर गॉर्डन्स। ओह, वांडा के होंठ सुकड़ गए, जैसे वो इतनी अहम हस्ती को अपने सामने महज एक डिलीवरी बॉय के रूप में देखकर शिश्त रह गई हो। तुम पर वाकई एतमाद किया जा सकता है, उसने ज़ेर-ए-लब कहा और दराज से एक कागज निकालकर उसके सामने रख दिया। वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। सामने पहाड़ों की ओर से तुलू होने वाले सूरज की नोखेज किरणें अपनी तमाम तर नरमाहटों के साथ उस तक पहुंच रही थी और वो बड़ी आसूदगी महसूस कर रहा था। वाल्टर एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर था और उसकी कोई भी फिल्म कभी नाकामी से हमकिनार नहीं हुई थी। सिर्फ वांडा एक ऐसी फिल्म के लिए उससे जबरदस्ती कर रही थी जिसमें उसे सिवाय नाकामी के कुछ भी सुझाई नहीं देता था। यही वजह थी कि उसने साफ जवाब दे दिया था और अखबार पढ़ते हुए वांडा का ख्याल आने पर भी इसीलिए उसका मूड खराब हो गया था। इस वक्त वो अपने स्विमिंग पूल के किनारे एक कुर्सी पर विराजमान था। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बाएं पांव को झटका लगा हो। उसने दोनों पांव तालाब में लटका रखे थे। ऐसा मत करो दलेरी, उसने सख्त लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? उसकी अकब में बैठे दलेरी ने कहा। वो उसकी बीवी थी और फुर्सत के औकात में फिल्म के मसवदात का मुताला करके बड़ी अच्छी राय दिया करती थी। इस वक्त भी वो एक मसौदा देख रही थी कि उसे अपने शोहर की ये अजीब और नाकाबिले फहम बात सुनाई दी थी। ओह, तुम तो अकब में बैठी हो, वाल्टर ने जीम कर कहा। मैं समझा था शायद तुम स्विमिंग पूल में तैराकी कर रही हो और तुमने मुझे पांव से पकड़कर तालाब में घसीटने की कोशिश की है। दलेरी शोहर की इस बात पर कहका लगाए बगैर न रह सकी। मान वाल्टर को यूं महसूस हुआ
کہ وہ اپنا پاؤں متحرک نہیں کر سکتا۔ یک لخت وہ پاؤں منجمد سا ہو گیا تھا، جیسے اس پر فالج گر گیا ہو۔ اس نے متاثرہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو اسے حرکت دینے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہیلپ! وہ حلق کے بل چیخ پڑا۔ اس کے ذہن پر اچانک ہی خوف نے اپنے نوکیلے پنجے گاڑ دیے تھے۔ اس کی بیوی یہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ مسودہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ تیزی سے تالاب کے کنارے کی طرف بڑھی، جہاں اس نے جھک کر دیکھا کہ اس کے شوہر کا پاؤں کروم لیڈر میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے سیڑھی کے پائیدان میں پھنسے ہوئے پاؤں کو نکالا اور مسکراتی ہوئی واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس نے مسودہ اٹھایا اور ایک بار پھر اس کے مطالعے میں ڈوب گئی۔ یہ سیڑھی پہلے تو یہاں نہیں تھی۔ والٹر نے چہرے سے ندامت کا پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ اس کی عمر 58 سال تھی اور اس کے سینے کے بال تک سفید ہو گئے تھے۔ وہ کنکیوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے یہ سیڑھی شروع سے یہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ پہلے کوئی ایسی سیڑھی یہاں نہیں تھی۔ والٹر نے اصرار کیا۔ تمہیں اپنے خیالوں سے فرصت ہی کب ملتی ہے کہ کسی ایسی چیز کی طرف توجہ دے سکو؟ بیوی نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ یوں بھی بڑھاپے میں آدمی بہت جلد سٹھیا جاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ میں جس فلم پر کام شروع کرنے والا ہوں، میرا زیادہ تر وقت اسی سلسلے میں غور و فکر میں گزر جاتا ہے، لیکن یہ سیڑھی… اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کرسی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ وہ بری طرح جد و جہد کرنے لگا۔ اس کی گردن عقبی حصے سے گزر کر پشت گاہ کی پٹیوں میں پھنس گئی تھی۔ ایسا کیوں کر ہوا تھا؟ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھوں پر سختی سے جم گئے اور اس نے ایک بار پھر زور لگا کر خود کو کرسی کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگی۔ بیوی نے اسے ایک نئی مصیبت میں مبتلا دیکھا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ والٹر کا چہرہ تیزی سے نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ اگرچہ یہ ایک ناقابل فہم صورتحال تھی، لیکن والٹر بڑے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے ایک مردانہ آواز سنی تھی، تو حکم آمیز آواز، جو اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فوراً وانڈا سے فون پر رابطہ قائم کرے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ آواز کرسی کے پایوں سے اس کی سماعت تک پہنچی تھی۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔